शंख देवी कि दादा? हेलो दियो। हाँ शंख दियो। बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीवा भर मत फिरे नित चारो खाने, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घाने। भाग जगा मेरा आदिका मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है और अथर ठिकाने, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय की हर पहुँच भाई। साधु संग कर सारा रस मैंने पिया खाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़प उठे बैकल रहूं कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहूं कहे मन थिरताई। सूरज चढ़े आकाश में करे शब्द विलास, धाम धाम निरखत चली पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसी रहे चित उदास, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगू दाना, प्रेम धार बरखा करो फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूँगा अवतरहूँ नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे माधु दाना, प्रेम धार बरखा करो फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूँगा अवतरहूँ नित राधा स्वामी। शुक्र करूँगा अवतरहूँ नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन और चरण पर, क्या मुख ले मैं गाऊं मैं हर करी जस कृपा करूं। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुराण धनी, नित्य करूं तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन दीनानाथ हाथ गहा तुम आन कर, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज तुम दारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया परत कस तुम दारे यति विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साया
देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब पार। दया करो मेरे साया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब पार। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि देव नित, परम गुरु दातार। साधु संग मोहि देव नित, परम पिता दाता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णचराचरं, तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सिद्धतेन परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नागुरार्थिकं तत्त्वं नागुरार्थिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरुः परम दैवतं, गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वोऽधि साक्षीभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। वर्तमान परम प्रेम श्री ठाकुर श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करिवे श्री अरविंद चक्रवर्ती। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। हाँ माइक टा पाखे रखिक पढ़ंतु शुभुनी स्लो हो। आज्ञा हाँ एबे पढ़ंतु। हाँ सोइला पढ़। परम प्रेममय श्री ठाकुरंकर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ करुअछि। भारतर अवनति डी जेनेरेशन सेही समय आरंभ होइछि, जेउ समय भारतवासी पाखरे अमूर्त भगवान असीम होई उठिछन्ति। ऋषि को बाद दे ऋषिवादर उपासना आरंभ होइछि। भारत जदि भविष्यत कल्याण को आह्वान करने को चाह, तेबे संप्रदायगत विरोध भूली जगतर पूर्व पूर्व गुरु मानक प्रति श्रद्धा संपन्न हो, आउ तुमर मूर्त जीवंत गुरु बा भगवान प्रति आसक्त अटैच्ड हो, एवं सेही मान को ही स्वीकार कर जो माने तांको भल पाती, कारण पूर्ववर्ती को अधिकार करी ही परवर्ती आविर्भाव। सत्यानुसरण तुम्हें गुरुंको ठारे बा सत्रे चित्त संलग्न करी आत्मनयन पाई जत्नवान हुओ। अन्य माने तुम विषय रे कौन कहउछंती देखिबा को जाय आकृष्ट होई पड़ नाही, ताहाले आसक्त होई पड़िबो, आत्मनयन हेबो नाही। स्वार्थ बुद्धि अनेक समय आदर्श रे दोषारोप करे, संदेह आने, अविश्वास आने। स्वार्थ बुद्धि वशत आदर्श रे दोष देख नाही, संदेह कर नाही, अविश्वास कर नाही, करिले आत्मोन्नयन हेबो नाही। मूर्त स्वार्थ होई आदर्श रे दोष देखिले तार अनुसरण कर नाही, करिले आत्मोन्नयन हेबो नाही।
आदर्शर दोष मूढ़ अहंकार स्वार्थ चिंता अप्रेम अनुसरण कार्य दोष संदेह अविश्वास स्वार्थ बुद्धि जे प्रेमर अधिकारी निस्संद चित्तरे तांकरी अनुसरण कर मंगलर अधिकारी हेब ही हेब जे छले बळे कौशले जेपरी हेउना काहींकी सर्वभूतर मंगल चेष्टा रे जत्नवान तांकरी अनुसरण कर मंगलर अधिकारी हेब ही हेब जे कौनसी प्रकार काहारी को मध्य दुख दियंती नाही अथच असतर मध्य प्रोत्साह दियंती नाही तांकरी अनुसरण कर मंगलर अधिकारी हेब ही हेब शांति शांति शांति। जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु। बर्तमान परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ स्वास्थ्य और सदाचार शरीर सर्वस्व हेबाकु जाओ ना संकीर्ण होई उठिबो शरीर रे स्वाधीन रुह सुस्थ होई सुस्ति संदीपनी विहित परिचर्या पुनर्बार शरीर सर्वस्व हेबाकु जाओ ना संकीर्ण होई उठिबो शरीर रे स्वाधीन रुह सुस्थ होई सुस्ति संदीपनी विहित परिचर्या बाणी संख्या 3। जय गुरु। आज होची बुधवार एई बुधवार रे हमर नयापल्ली आईआरसी स्टेशन बाजार आ डुमडुमा जोन रो साप्ताहिक सत्संग बारी आज दिन रे स्टेशन बाजार रो भाई मानक तरफ रु हमर वयोज्येष्ठ रीतिक श्रीयुक्त लोकनाथ महांती भाई आज सत्संग आह्वान कर समस्त निमंत्रण कर आज दिन रे यही सत्संग उद्देश्य रे स्टेशन बाजार तरफ हमर सदैव लक्ष्मीधर सामल भाई तांकर पुत्र जीवन द्वितीय जन्मदिन उपलक्षे भोग अर्घ्य निवेदन करछंती एवं सत्संग निवेदन करछंती। परमदाल पद प्रांत रे लक्ष्मीधर भाईंकर सुपुत्र श्रीमान जीवन द्वितीय सुस्थ सुदीर्घ चिरायु जीवन कामना करे एवं से पितृमातृ भक्त हेई उठू एवं तार भविष्य जीवन रे इष्ट को नहीं तार जीवन वर्धन पथरे उन्नत मुखर रही अग्रसर को या छड़ा आउ जी आज सत्संग एवं ठाकुर भोग निवेदन करछंती से होतंती पितवास साहू भाई ताकर पारिवारिक मंगल उद्देश्य रे परमदाल पद प्रांत रे सदैव पितवास साहू भाई पारिवारिक मंगल निमित्ते परमदाल पद प्रांत प्रार्थना जनाए से सुख सुंदर मंगलमय जीवन लाभ करंतु यही तांको पद प्रांत रे मोर एकांत प्रार्थना। एबे आमे सत्संग कार्यक्रम रो भक्ति नैवेद्य पर्याय को जिबा। प्रथमे हमर भजन गान करिवे श्री कामदेव पृष्टि भाई। जय गुरुदेव जय। তোমার হই নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি তোমার হই নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি দ্বন্দ্ব দ্বিধা মান অভিমান অবসমর্পণে দ্বন্দ্ব দ্বিধা মান অভিমান অবসমর্পণে সার্থকতা ভরবে জীবন সার্থকতা ভরবে জীবন
তোমার চরণে, তোমার হয়ে নিত্য সাথী, যেন প্রভু তোমার থাকি। তোমার হয়ে নিত্য সাথী, যেন প্রভু তোমার থাকি। দ্বন্দ্ব দ্বিধা মান অভিমান ও বা সমর্পণে, সার্থকতায় ভরবে জীবন তোমার চরণে। তোমার হয়ে নিত্য সাথী, যেন প্রভু তোমার সাথী। তোমার হয়ে নিত্য সাথী, যেন প্রভু তোমার সাথী। মায়ার ফাঁদের কঠিন বাধায়, যেন না হয় পথের বাধা। মায়ার ফাঁদের কঠিন বাধায়, যেন না হয় পথের বাধা। মন যেন ধায় বাঁধ হয়ে, মন যেন ধায় বাঁধ হয়ে, সদা তোমার পানে। তোমার হয়ে নিত্য সাথী, যেন প্রভু তোমার সাথী। তোমার হয়ে নিত্য সাথী, যেন প্রভু তোমার সাথী। জানি তোমায় বাসলে ভালো, সে পায় তোমার আলো আলো। জানি তোমায় বাসলে ভালো, সে পায় তোমার আলো আলো। তোমার প্রভু মানে সেবা, তোমার প্রভু মানে সেবা। মুক্তি মিলে জীবনে, তোমার হয়ে নিত্য সাথী, যেন প্রভু তোমার থাকি। তোমার হয়ে নিত্য সাথী, যেন প্রভু তোমার থাকি। পরম প্রেমী বিশ্বপতি, সর্বগতির তুমি গতি। পরম প্রেমী বিশ্বপতি, সর্বগতির তুমি গতি। তোমার হবা যাও সুমতি, তোমার হবা যাও সুমতি। ভাই যেন পাচ্ছি চরণে, তোমার হয়ে নিত্য সাথী, যেন প্রভু তোমার থাকি। তোমার হয়ে নিত্য সাথী, যেন প্রভু তোমার থাকি। দ্বন্দ্ব দ্বিধা মান অভিমান অবা সমর্পণে, দ্বন্দ্ব দ্বিধা মান অভিমান অবা সমর্পণে। সার্থকতায় ভরবে জীবন, সার্থকতায় ভরবে জীবন তোমার চরণে। তোমার হয়ে নিত্য সাথী, যেন প্রভু তোমার সাথী। তোমার হয়ে নিত্য সাথী, যেন প্রভু তোমার সাথী। তোমার হয়ে নিত্য সাথী, যেন প্রভু
তোমার থাকি। জয় গুরু দাদা। খুব সুন্দর। পরবর্তী ভজনটি গান করছেন কুমারী আরতি প্রধান। ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ବୋଲ, ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ହେ ଟିକେ ମିନତି ମୋହର, ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ହେ ଟିକେ ମିନତି ମୋହର, ଦୟା ରଖିଥିବ ପ୍ରଭୁ ଦୟାର ସାଗର, ଦୟା ରଖିଥିବ ପ୍ରଭୁ ଦୟାର ସାଗର, ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ହେ ଟିକେ ମିନତି ମୋହର, ଦୟା ରଖିଥିବ ପ୍ରଭୁ ଦୟାର ସାଗର, ଦୟା ରଖିଥିବ ପ୍ରଭୁ ଦୟାର ସାଗର। କେତେ ଆଶା ଭରସାରେ ପଶିଛି ଶରଣ, ସେ ଆଶା ମୋହର ତୁମେ କରିଅଛ ପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ଆଶା ଭରସାରେ ପଶିଛି ଶରଣ, ସେ ଆଶା ମୋହର ତୁମେ କରିଅଛ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଛାଡ଼ିକି ପାରିବି କେବେ, ଛାଡ଼ିକି ପାରିବି କେବେ ତୁମ ଶ୍ରୀପୟର, ଦୟା ରଖିଥିବ ପ୍ରଭୁ ଦୟାର ସାଗର, ଦୟା ରଖିଥିବ ପ୍ରଭୁ ଦୟାର ସାଗର। ପୂର୍ବ ଜନମରେ ମୁହିଁ କରିଥିଲି ପୁଣ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ପାଇଛି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପୂର୍ବ ଜନମରେ ମୁହିଁ କରିଥିଲି ପୁଣ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ପାଇଛି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତୁମରି ନାମରେ ଧନ୍ୟ, ତୁମରି ନାମରେ ଧନ୍ୟ ଏ ସାରା ସଂସାର, ଦୟା ରଖିଥିବ ପ୍ରଭୁ ଦୟାର ସାଗର, ଦୟା ରଖିଥିବ ପ୍ରଭୁ ଦୟାର ସାଗର, ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ହେ ଟିକେ ମିନତି ମୋହର, ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ହେ ଟିକେ ମିନତି ମୋହର, ଦୟା ରଖିଥିବ ପ୍ରଭୁ ଦୟାର ସାଗର, ଦୟା ରଖିଥିବ ପ୍ରଭୁ ଦୟାର ସାଗର, ଦୟା ରଖିଥିବ ପ୍ରଭୁ ଦୟାର ସାଗର। ଜୟ हेलो शुभ्रांशु कुमार भाई आपण कहबे हमको जाय हमको आगे ताको घर बना ई ओने लोकेशन लैंडमार्क दे आपण ई ओकरा अछि हेलो जय गुरु शुभ्रांशु कुमार परवर्ती आउके जय गुरु खूब सुंदर भावे गान कले। परवर्ती आउ गोटे भजन गान करछंती श्रीमती अर्चना दे।
ଅର୍ଚ୍ଚନା ମା ଅଛନ୍ତି ନା? ଜୟ ଗୁରୁ। ଶୁଭା ଯାଉଛି? শীতল সমীর বিরহ শীতল সমীর বিরহ রজনীগন্ধার মহকে ভিজে জীবন নয়ীর কুলে কুলে স্মরণে হজে জীবন নয়ীর কুলে কুলে মোহন মুরলী স্মরণে হজে শীতল সমীরে বিরহ শীতল সমীরে বিরহ রজনীগন্ধার মহকে ভিজে জীবন নয়ীর কুলে কুলে মোহন মুরলী স্বরে হজে জীবন নয়ীর কুলে কুলে মুরলী স্বরে হজে জীবে কান্তরে বসিনি রবরে নিরিখে তোমারে বেদি নয়নে লাগে জানিছি বাতায়ন ধরে সীমানি মুখে দূর গগনে জীবে কান্তরে বসিনি রবরে নিরিখে তোমারে বেদি নয়নে লাগে জানিছি বাতায়ন ধরে সীমানি মুখে দূর গগনে মন হজি যায় আখি ভিজি যায় মন হজি যায় আখি ভিজি যায় তোমার শ্রী চরণে শরণ খুঁজে জীবন নয়ীর কুলে কুলে মোহন মুরলী স্বরে হজে জীবন নয়ীর কুলে কুলে মোহন মুরলী স্বরে হজে তোমারি প্রেমর জোছনা দুয়ারে ভিজাই দিয়েছ সবুরে তনু তুম করুণারে সিক্ত করেছ যাতনা দিয়েছ দূরে
तुम्हारी प्रेम जोछना दुआरे भिजाई देছো सबरे तुम करुणारे सिक्त करिছ যতনা দেছো দূরে মন ভরে যায় আছি দিবানিশি দেখে ভরে যায় আছি দিবানিশি দেখে তোমারি দয়ার চিত্র রচে জীবন নয়ীর কুলে কুলে মোহন পুরলি স্বরে অজে জীবন নয়ীর কুলে কুলে মোহন পুরলি স্বরে অজে শীতল সমীরে বিরহ বিপদ শীতল সমীরে বিরহ বিপদ রজনীগন্ধার মহকে ভিজে জীবন রয়ীর কুলে কুলে মোহন মুরলী স্বরে অজে মোহন মুরলী স্বরে অজে মোহন মুরলী স্বরে অজে জয় গুরুমা খুব সুন্দর ভাবে ভজনটি পরমদার পদপ্রান্তরে নিবেদন কলে। বর্তমান কোরস গান করছেন ডক্টর বটকৃষ্ণ ত্রিপাঠী যাজক। জয় গুরু। জয় গুরু। धर ले बंदे गुरु चरण को बिना झिझके तेरा जीवन सांवर जाएगा। धर ले बंदे गुरु चरण को, धर ले बंदे गुरु चरण को, बिना झिझके तेरा जीवन सांवर जाएगा, तेरा जीवन सांवर जाएगा। भव सागर में डुबकी लेकर, भव सागर में डुबकी लेकर हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, तेरा जीवन सांवर जाएगा, तेरा जीवन सांवर जाएगा। धर ले बंदे गुरु चरण को, तेरे जीवन रथ ले दौड़े, काम क्रोध आदि छे घोड़े। तेरे जीवन रथ ले दौड़े, काम क्रोध आदि छे घोड़े। उस रथ का लगाम जब लेंगे गुरु थम, उस रथ का लगाम जब लेंगे गुरु थम, भव पथ सुगम हो जाएगा, भव पथ सुगम हो जाएगा। धर ले बंदे गुरु चरण को, धर ले बंदे गुरु चरण को, बिना झिझके तेरा जीवन सांवर जाएगा, तेरा जीवन सांवर जाएगा। धर ले बंदे गुरु चरण को,
वो तुझसे कुछ भी न मांगे, मांगे तो तेरा सुख ही मांगे। वो तुझसे कुछ भी न मांगे, मांगे तो तेरा सुख ही मांगे। देने को खुशहाली आए है बनमाली, देने को खुशहाली आए है बनमाली। कब तक यूं ही मुंह मोड़ेगा, कब तक यूं ही मुंह मोड़ेगा। धर ले बंदे गुरु चरण को, धर ले बंदे गुरु चरण को। बिना झिझके, बिना झिझके तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। भव सागर में डुबकी लेकर, भव सागर में डुबकी लेकर हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। कब तक यूं ही मुंह मोड़ेगा, भव पथ सुगम हो जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। जय गुरु। जय गुरु, धन्यवाद। वर्तमान कीर्तन परिवेषण करिवे श्री प्रद्युम्न कुमार दास यादव। सदैव प्रद्युम्न भाई। प्रद्युम्न भाई सुनी पारुछन तो? हेलो प्रद्युम्न भाई। हेलो प्रद्युम्न भाई, जॉइन करना बोधे। उमाकांत भाई देखिए प्रद्युम्न भाई जॉइन कर। हेलो जॉइन कर गोटे मिनिट जॉइन करछन दादा अछंती अछंती अछंती। हाँ प्रद्युम्नଙ୍କର କଥା ଆମକୁ ଶୁଭୁନି, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର କଥା ଶୁଭୁନି। ସେ ଅନ୍ କରି ବୋଧେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଶୁଭୁନି ଆମକୁ କଥା। ଆମକୁ ତ ଶୁଭୁନି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। प्रद्युम्न भाई शुणी पार्छन्ति हमको? अले आउ काउ कहबा कीर्तन करियो। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ म्यूट अनम्यूट कले କିନ୍ତୁ ରହୁନି ବୋଧେ ତାଙ୍କର सिग्नल प्रॉब्लम रहउछि। काळू अछि की? काळू देह भल नहीं। ଆଉ କିଏ कीर्तन କରି परिबे? दादा भाग्यधर भाई अछंती। प्रद्युम्न दास जॉइन कले आउ थरे, प्रद्युम्न दास आउ थरे जॉइन करछुंती, चेष्टा करछुंती। एडी हे जाउछि। हां आउ किए कीर्तन कर परि अछन किए अछंती? भाग्यधर साहब भाई अछि, नले करंतु से। भाग्यधर भाई कीर्तन आरंभ कर। दादा मो ऑफिस रे अछि। दादा मो ऑफिस रे अछि। ऑफिस रे अछि आज्ञा। मो ठीक अछि। मो काम नहीं कर दो भाई, आपण कहंतु। आज्ञा ठीक अछि। कलर 37 टाको म्यूट कर दे।
नामर नल जाल भाईरे नामर नल जाल जाल नामर बती दिबाराती नामर बती दिबाराती उज्जवल हेब कला सकल नामर नल जाल भाईरे नामर नल जाल भाईरे नामर नल जाल भाईरे नामर नल जाल महिला रे घर अछि कि डुबाई आउ सेथिरे भावना किछि नहीं भाईरे महिला रे घर अछि कि डुबाई आउ सेथिरे भावना किछि नहीं महिला घरे तांकरी आसन महिला घरे तांकरी आसन सेई जेरे तोर भल भाईरे महिला घरे तांकरी आसन महिला घरे तांकरी आसन सेई जेरे तोर भल 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 रे सेई जेरे तोर भल 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 रे सेई जेरे तोर भल महिला घरे तांकरी आसन सेई जेरे तोर भल महिला घरे तांकरी आसन सेई जेरे तोर भल 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 रे सेई जेरे तोर भल 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 रे सेई जेरे तोर भल महिला घरे तांकरी आसन सेई जेरे तोर भल महिला घरे तांकरी आसन सेई जेरे तोर भल से आसिले घर बाड़ी तोर आपणी हेब आलुओ भाईरे नामर नल जाल भाईरे नामर नल जाल भाईरे नामर नल जाल भाईरे नामर नल जाल प्रियर प्रेमर अगनी छुआ लागी तोर मौन हिया उठिब पुणी जागी प्रियर प्रेमर अगनी छुआ लागी तोर मौन हिया उठिब पुणी जागी सबु देई तोर पूजार थाली सबु देई तोर पूजार थाली तांकरी पादे ढाल भाईरे सबु देई तोर पूजार थाली तांकरी पादे ढाल दुख दुंद पूजार थाली दुख द्वंद पूजार थाली तांकरी पादे ढाल 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 रे तांकरी पादे ढाल 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 रे तांकरी पादे ढाल सबु देई तोर पूजार थाली तांकरी पादे ढाल सबु देई तोर पूजार थाली तांकरी पादे ढाल मंद भल पूजार थाली तांकरी पादे ढाल मंद भल पूजार थाली तांकरी पादे ढाल 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 रे तांकरी पादे ढाल 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 रे तांकरी पादे ढाल सबु देई तोर पूजार थाली तांकरी पादे ढाल मंद भल पूजार थाली तांकरी पादे ढाल सबु देई तोर पूजार थाली तांकरी पादे ढाल मंद भल पूजार थाली तांकरी पादे ढाल से आसिले घर बाड़ी तोर आपणी हेब आलुओ भाईरे नामर नल जाल भाईरे नामर नल जाल जाल नामर बती दिबाराती नामर बती दिबाराती उज्जवल हेब कला सकल नामर नल जाल भाईरे नामर नल जाल भाईरे नामर नल जाल भाईरे नामर नल जाल जय गुरु ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତେବେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି।
এই ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଭାଇ ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପରମଧାର ପଦପ୍ରାନ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭକ୍ତି ଭାବ ନେଇକରି ପରମଧାର ପଦପ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ଇଷ୍ଟମ ଜୀବନ କାମନା করে ପରମଧାର ପଦପ୍ରାନ୍ତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଦାଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ତପୋଧନ ପଣ୍ଡା ସହପ୍ରତି ରୀତିକ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରମଦାସ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜୀବନାଦର୍ଶ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ ଶ୍ରୀ ଅଇଣ୍ଠ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ। ସଦୟ ଅଇଣ୍ଠ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ। ସବୁ ହେଇଛି ଦେଖ। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपाद परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपाद पितृदेव श्री श्री बरदा, आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादांक श्रीपाद पद्मरे ए दासन दासर अनंत कोटि प्रणाम एवं पूज्यपाद श्री श्री बरदा श्री श्री बाबाईदा एवं ठाकुर परिवार समस्त श्रीपाद पद्मरे मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। आज यही शुभ लग्न वीकली ई सत्संग पुरोधा तथा मोर ऋतिक देवता गोपीनाथ त्रिपाठी दा, पूज्य गोपीनाथ त्रिपाठी दा उपस्थित अच्छा पौरोहित करुछंती। आज ये जो माने से आपनकर नयापल्ली आईआरसी विलेज एवं स्टेशन बाजार बरमुंडा यही क्रम रे आज ये आम स्टेशन बाजार सत्संग अनुष्ठित होइछि। एई सत्संग रे ठाकुरंकर श्रीपाद पद्मरे निवेदन करिसेंती। श्री ठाकुरंकर युवकर्मी श्रीयुक्त लक्ष्मीधर सामल भाई तांकर पुओ जीवन ज्योतिर जन्मदिन उद्देश्य से सपरिवार समस्ते भलरे थांतु एवं प्रिय परम श्रीचरण मु प्रार्थना करुछि सुख शांति आनंद रे श्री ठाकुर कालतिपात करंतु। एई से जीवन द्युति चिरायु हो या मोर प्रभु पाखरे प्रार्थना। आज पवित्र संध्या ई सत्संगर पूज्य पुरोधा ऋतिक देवता श्रीयुक्त गोपीनाथ दा अछंती। एई स्टेशन बाजार मुख्य श्रीयुक्त लोकनाथ वरिष्ठ ऋतिक महोदय लोकनाथ दा हेलो हेलो कुबेर स्टेशन जोन सत्संग आगे चलछि एवं ए जोन रे सहयोगिता करूछन्ती सक्रिय भावे लक्ष्मीधर भाई संगे आपनकर श्रीयुक्त माइदा एवं श्रीयुक्त आपनकर चक्रवर्ती दा एवं कुलमणि भाई एवं अन्य माने एवं एई समय रे मध्य एई पैंडेमिक समय रे जीवन को से बाजी लगे इष्टवृत्ति लक्ष्मीधर भाई सहयोग आनी कलेक्शन कर डिपोजिट करूछन्ती एवं मते भी से नियोजित करुछन्ती एवं आई कमिटेड टू रिमेम्बर हिज इंस्पिरेशन टू द फ्रॉम टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लास्ट ब्रीदिंग ऑफ माय लाइफ। जहां को द्वारू आम माने सब अर्घ्य निवेदन पे जतलो जाओ अर्घ्य संग्रह करबा जाओ अंजलि भरी दियंती से होचंती लिंगराज जेनाकर मां तांकर मु तांको पई ठाकुरंक पाकर प्रार्थना करूची एवं एई सत्संग रे पार्टिसिपेट करूथिबा समस्त श्रद्धेय भाव भक्तिमती मातृमंडली माँ भाई एवं कुनी कुनी पिला माने एवं अन्य विज्ञ देव लोक माने समस्त माने जयगुरु निवेदन करुछि। आज ए पवित्र सत्संग रे मते निर्देश करा जाइछि किछि आलोकपात करिया को ए जो प्रभुंकर ए पुअर देवद्वितर कथारे
କଥା ଧରିକିରି ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଧୃତି ବିଧାନରେ, ଆଦର୍ଶ ଧର୍ମ କୃଷ୍ଟିର ସୁସଙ୍ଗତ ଅନୁସରଣ ଭିତରେ ଦେଇ ଉନ୍ନତ ତପସ୍ୟାର ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ତୁମର ପିତୃପିତାମହଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଂଶଗତିରେ ସଂସ୍କାର ବିନ୍ୟାସ ଲାଭ କରିଛି, ତୁମେ ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଧର୍ମ କୃଷ୍ଟି ଏଇ ସୁସଙ୍ଗତ ଅନୁସରଣ, ଏଇ କଲେକ୍ଟିଭ ଇଏ ମେଜରରେ ଯାହା ଯାହା ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଏଇଠି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଭଳି ଆମେ ହେଇ ଉଠିଛୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଗୋଟେ ବାଣୀଟିଏ, ପିତୃକୃଷ୍ଟିର ପୂରଣ ପ୍ରବଣ থাকলে তোর এই ধারাটি হিন্দু হো মুসলমান বৌদ্ধ জৈন সবাই খান্তি। ଏବେ ଆସୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କଥାକୁ, ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳାର କଥାକୁ ଆସୁଛି। ସର୍ବୋପରି ଆଜିରେ ଆଉ ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଆମର ତପୋଧନ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଅମୀୟ ନିର୍ଝର ଭାବଧାରା ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଶୁଣେ ଏବଂ ନୋଟ କରିକି ରଖେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ। ମତେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିର ଋଣୀ। ମନେ ପଡେ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଭୂମି ଓ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ସେଇ ପଲ୍ଲୀ ହିମାୟତପୁର, ଗଛପତ୍ର ଘେରା ବନାନୀ, ମଧୁମାଳତୀର ବାସ୍ନା, ନାନା ଜାତି ଫୁଲର ସମ୍ଭାର, ସୁଗନ୍ଧରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ବନଭୂମି, ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତର ଆଗମନ, ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି କୋଇଲି ତାର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ, ବିମୋହିତ କରୁଛି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମନରାଜିକୁ। ପବିତ୍ର ପଦ୍ମା ନଦୀ ବିଶାଳ ବକ୍ଷ ଦେଇ ଚାଲିଛି ତାର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ସାଗରରେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ପଦଧୌତ କରୁଛି ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର, ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଦିଗ୍ବଳୟରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ପକ୍ଷୀ କୂଳର କଳରବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କର ଶୁଭ୍ର କିରଣ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ। ପରମ ଦୟାଲ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଏବଂ ନବନୀତ ତନୁ, ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ବାହୁ, ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ନୟନ ଯୁଗଳ ସେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୂରକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏଇ ଭକ୍ତଜନ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଆଶ୍ରମରେ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ନୀରବରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି নফরদাকে পচারুଛନ୍ତି, এই যে মানুষটি এসেছিল এ কি আমার কাছে এলো না? নফরদা বলে হাত যোড়ি সবিনয় কହୁଛନ୍ତି, আগে এই লোকটা রাস্তা ভেঙে চলে গেল, এলো না। ঠাকুর কিন্তু ভারি মন দুঃখ କରି ରହିଲେ। সেইଥିପାଇଁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଦାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭେଟି ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। People from different walks of life, different faith, lovers of existence across the world are coming to the lotus feet of Sri Sri Thakur. କାରଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଣିଷକୁ ତାର ବଢିବାର, ବଞ୍ଚିବାର, ବିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ବିକମିଂ, ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥର ମୂଳ କାରଣକୁ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ। ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଗୋଟେ କାଳକୂଟ ସାପ କାମୁଡି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଯାହା ଥିଲା, ସେଇ ଔଷଧ ତାକୁ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଆସିନଥିଲା। ସେନ୍ସ ଆସିନଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେ ସତୀଶ ଦା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସାଇଁ ଦା ଯେ ସିଦ୍ଧ ତାପସ, ସେ କଣ କଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ସେଇ ସକାଳୁ ଯେ ସଞ୍ଜବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମୁଳ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ତାଙ୍କର ଚେତା ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଥରେ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରକୁ, ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆସିକିରି ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଯୁଗଳ ନୟନକୁ ଅନେଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେଇ ରହିକି ପଚାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ আপনি কি ভগবান? শ্রী শ্রী ঠাকুর হসি হসি কହୁଛନ୍ତି, আমি যদি ভগবান হলে তোমাকে ভালো লাগে তখন আমিও ভগবান। তারপরে বিষ্ণু বিশ্বাস কিছু ন কহি চালিগলা পরে ঠাকুর ডাকুଛନ୍ତି, ও বিষ্ণু শোন শোন, তুমি যদি আমাকে যদি তোমার ভালো লাগে, আমার কথা শুনতে হয়, আমার কাজ করতে হয়, আজ্ঞা করবো, এই কথা কহি চালি ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେଇ ବିଷ୍ণু বিশ্বাস ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଦରବାରକୁ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି যে প্রভু আমার একজন মেয়ে আছে, তার নাম মিনু, আমি ওকে ভালোবাসি, বিয়ে করতে চাই। ঠাকুর কহিলে হসি হসি করি, তুই শালা বিয়ে করতে পারবে না, তোর বিয়েটি হবে না, তুই যা ঠাকুরের কাজ কর। তো বিষ্ণু বিশ্বাস ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଏ ଥିଲା, ଭକ୍ତ ପ୍ରବଳ ଲୋକ, ସେ ତାଙ୍କର ଯାଇ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶିଆଲଦା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଛୋଟ ମହିଳା ଏବଂ ପାଖରେ ଜଣେ ଝିଅ, ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି,
ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ। ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ବୈଧବ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବୈଧବ ବେଶ ପରିପାଟି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଘଟଣା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁଇ ଯଦି ତାକେ ବିଏ କରି ତୋର ସାଲା ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହତ। এই যে বিষ্ণু বিশ্বাস কিন্তু জীবনের ଆଉ ବିବାହ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଯେ କୁହାଯାଏ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସି ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ମନେ ପଡେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ କଥା। ମୋର ଦୀକ୍ଷା ହୁଏ ପୁରୀ ଠାକୁରବାଡିରେ, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ। ବରଦାଙ୍କର ଲୀଳା ମୁଁ ଏଇ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଛୋଟ ଧୂଳିକଣାଟିଏ ଭଳି ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଦେଖିଛି। ମୋର ଏଇ ସ୍ମୃତି ବିଜଡିତ ମନରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡେ ସବୁ ମାନେ ମନେ ପଡେ, ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବେ ହେ ଅତୀତ ତୁମେ ଫେରି ଆସିବ କି? କିନ୍ତୁ ଅତୀତ ତ ଫେରି ଆସେ ନା, ଅତୀତ ତାର ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିରାଜି ଗୁଡିକ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ମୋର ସେଇ ପ୍ରେରଣା ପାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ମୃତି ଗୁଡିକ ନେଇ ଖୁବ ପ୍ରେରଣା ପାଏ ଏବଂ ମୋର ନିଜକୁ ସୁଧାର ଦିଏ। ଏ ଯୋଉ ବର୍ଦ୍ଦା ଥିଲେ, ବର୍ଦ୍ଦାଙ୍କ ଥରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ। ନନିଦା ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନିଦା, ପୂଜ୍ୟ ନନିଦା। ନନିଦାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଦ୍ଦା କହିଲେ ତୁମେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହବ, ବର୍ଦ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହବ, ନନିଦା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ପିତୃଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟେ ନିବେଦନ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି। ନା କଣ ନା ଆପଣ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇପାରିବି କି ନ ହେଇପାରିବି ସେଇଟା ତ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମୁଁ কেতବେଳେ মোর ভুল ত্রুটি हुए আপনি আমাকে তাড়িয়ে দেবে না, আর একটা ঝাড়ু দিয়ে আমাকে এই সৎসঙ্গে ঝাড়ুদার করে রাখবেন, আমাকে আপনার কাছে দিকে দূরে দেবে না। অত বড় সিদ্ধ তপস সে তাଙ୍କର এইভଳି ପ୍ରକାର ନିବେଦନ ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ପିତୃ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡେ। ପୁରୀ ଠାକୁର ବାଡିରେ ଦାଦା ତାଙ୍କର ଗୃହାଙ୍ଗନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଏଡିଓ ଥିଲେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅଫିସର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ପୁରୀର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଦିଟା ଆମ୍ପୁଟେସନ ହବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଆସି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ। ଦାଦା କହିଲେ ନା ନା କିଛି ହବ ନା, କଟକ ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଦିଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି। ମତେ ପୂଜ୍ୟ ବୀର ଭାଇ କହିଲେ ଅମିତ ଭାଇ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯଦି ଗୋଟେ ଇଜି ଚେୟାର ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ କି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବି। ଏହା କହୁ କହୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଇଜି ଚେୟାରଟି ସେ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ସବୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଜି ପୃଥିବୀର ପରିସ୍ଥିତି କଥାକୁ ଆସିବି। ଆଜି ପୃଥିବୀର ପରିସ୍ଥିତି, ଏଇ ଯୋଉ ଏମିନେଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଫେନ ହକିନ୍ସ କହୁଥିଲେ, ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆଜି ସାହିତ୍ୟିକ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିକି ସାହିତ୍ୟିକ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଛି ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ନେଇକି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଛି, ଯଦି କିଏ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ନେଇଛି, ଯଦି କିଏ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଯିଏ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛି ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ନେଇଛି ହେଇଛି। ଯଦି ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ଡେଟୋରିଏସନ ହଉଛି, ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମେ ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅ। ଦି ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ରିଲିଂ ୱିଥ ମଲ୍ଟିଭେରିୟସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ and giving to its and going to its deterioration position, to cleave the deterioration, to cleave the wings of the deterioration and the to get rid of the immense problem which are faced by the people of all world. ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି every man should be reformed, every man should be ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଠିକ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଦେ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୋର ମନରେ ଠିକ ପଡୁନି। ସବୁ ଘର ଗୁଡିକୁ ରିଫର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ ମଣିଷ ଗୁଡିକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଆଉ ତିଆରି କରିବାକୁ ବାଟ ହେଲେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ମନେ ପଡେ। ହେଇଗଲାଣି ସମୟ କି? ସମୟ ହେଇଗଲା ଦାଦା, ସମୟ ହେଲେ ମତେ ଟିକେ ଜଣେଇଦେବେ ଦାଦା। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନେ ପଡେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା। ସ୍ୱାମୀ ସେଦିନ କହିଥିଲେ the vast portions are grouping with dark life without an ideal. If with an ideal makes a 1000 mistake, it is sure without an ideal makes a 50,000 mistake. Therefore it is better to have a concentric life. ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର କଥା ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଥିଲା। ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଦେଇ ଗଲେ। ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଡିଜେନେରେସନ ହେଇଛି, ସବୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଅମୃତ ଭଗବାନ ଇନଫିନାଇଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ମାନି ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏବଂ ଠାକୁର ଦୁଇଟି ଲାଇନରେ ସମାଧାନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣିଥା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ।
केते बड़ लोक माने अछंती आमे केते स्कूल करिचु केते कॉलेज करिसंती केते कोन हैछि काहारी एई भीतर पसि पारु नै। अच्छा ए सबुर भीतर जदि आमे देखिबा को चाहू ताले आमे देखिबु द मेन कल्प्रिट behind this circumstances is uncontrolled brain and unpurified thoughts. आमर कौन होची आमे तले ब्रेन इज एपिसेंटर ऑफ थॉट्स यदि आमर से ब्रेन को यदि आमर थॉट्स आसुची ए थॉट्स कोन होची एक्शन वर्ड्स रे आसुची वर्ड्स कोन होची एक्शन रे ट्रांसफॉर्म होची एवं एक्शन जेते आसुची आमे हैबिचुएटेड होचु इट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द इंस्टिंक्ट एई भली भाबरे होची आमे एतले इष्ट चिंता करूछु सेतले सद्गुरु आश्रय न कले आमे एई जो हमर कॉम्प्लेक्स ओरिएंटेड अछि ठाकुर से दिन कहउतले जे मां बापा के पाखरे जेतले हमर सृष्टि हेची सेतले कोन हेची जेतले जाइगोट फॉर्म हेची से जाइगोट कोन करूची जीवात्मा कोन करूची चाहूची बंचिबो एवं बढ़िबो ए काहा को नै कि बंचिबो बढ़िबो से तार अछि तार बायोलॉजिकल फॉर्म आनिची तापर प्रीडेस्टिनी आनिची तार इंस्टिंक्ट आनिची तार टेम्परामेंट आनिची सबुक नै कि जाइगोट फॉर्म हेची सेतले से चाहूची बंचिबो जहा दरकार तापे बंचिबो जहा जहा उपकरण दरकार एवं वृद्धि प्राप्त हबो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ठाकुर कहले दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी जे एई कॉम्प्लेक्स गुडा को जदी एडजस्ट न हबो उदाहरण स्वरूप मोर खाद्य खाइले मैं बंचिबी इफ विल टेक मोर देन इट विल हार्म फॉर मी इफ विल टेक लेस इट विल हार्म टू माय हेल्थ। तो यही कथाटा हो जिनस आमे माने कौन करिछु आमे माने जो सब छोट पात्र नै कि आसीछु जेमति हमर तपोधनदा से बहुत विज्ञ लोक अछंती हमर मु टीवी स्क्रीन रे दादा को देखिछि आ दादा का आलोचनाटा मते एते प्रेरणा दिए मु कहि पारुनी से कथारे मु त्रिपाठी दा को सब बेले देखे मु भाबे त्रिपाठी दा को चरित्र भलिया मु किम धीरस्थिर हो जानती मो अंतर रे कथा रियली व्हिच आई एक्सप्रेस मु एक्सप्रेस करछि से गोटे ठाकुर गोटे बाणी अच्छी मूल हरालाम लाभ करते ऐसे दिलाम भांगा ना बोझाई टेसे जीवन भांगा डिंगी आमार बल हरालाम जल छे ठाकुर कहते तू गोटे भंगा पात्र धरिकी आसीचु ता भितर कौन करूछु बोझ कसिक दे दूछु से बोझ तोर कौन होउची से बोझ रे तू नष्ट हो जाउछु मन पड़े से ठाकुर पाखकू अग्नि उपासक आसीथिले से 40 कहले मु 40 वर्ष उपासना कली प्रभु मोर किछि हला नाही ठाकुर किंतु सहृदय रे सब सुनुचंती ठाकुर सब शुणुचंती कहले मोर आ जीवन नाही मु कि बंची पारिबे नै ठाकुर कहउछ ना ना तुमे निश्चित बंचिबो ठाकुर कहउचंती तुमे पृथ्वी समस्त भक्त मंडली बसचंती ठाकुर डिस्कशन करूचंती जे पृथ्वी देखिछो पृथ्वी गोटे गोलाकार वस्तु यदि गोलाकार वस्तु रे देखा जाय जे गोटे पाखरे विराट विराट नवचुंबी प्रासाद विराट गोटे साइड रे विराट जलराशि अन्य पटरे विराट विराट पर्वत अन्य साइड रे मरुभूमि एवं गोटे बॉल को जदि आम यही बालांस न करके रखा जाए गोटे पटे ओजन बेसी बढ़ई दि जाए से गुड़ा किंतु कौन हम पड़ीजीव तेणु आम देखी पारुछु ये पृथ्वी कौन पिलर नहीं से फ्लोट करुछु ऊपर एवं ये से कौन करुछि कहीं तार किसी क्षति होनी से कनेक्टेड विथ द सोर्सेस जे सूर्य पाक जो कनेक्टेड होइछि तेणु तार किसी होनी जदि आमे से भली भाव में सुप्रीम फादर संगे कनेक्टेड हबु ताहले हमर कौन प्रकार असुविधा रहिबो नाही समय अतिक्रांत होइछि मु एति कहूछि हेलो मु अति कही मोर वक्तव्य को परिसमाप्ति करुछि पदे कथा कहूछि मोर ज्ञान रे दंभ चूर्ण करी दाव दयामय हरि जेन अहंकार घोर तोफाने ना जुबे जाय पारी। जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु। अति सुंदर खूब सुंदर भावे अमित भाई आम सामने रे विभिन्न दिग नै परम दास ठाकुरकर भावधारा परिवेशन कले मु तांकर सर्वांगीन उन्नति परम दास पद प्रांत रे प्रार्थना जणाउछि यापर मु अनुरोध करुछि हमर जे आज मुख्य भावे आलोचना रे अछंती डॉक्टर तपोधन पंडा सह प्रतिनिधि मु तांको अनुरोध करुछि से तांकर वक्तव्य रखिए। तपोधन भाई जय गुरु जय गुरु जय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अतुल चरण कोटि कोटि प्रणाम परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा अतुल चरण कोटि कोटि प्रणाम जोगाचार्य श्री श्री बड़दा अतुल चरण कोटि कोटि प्रणाम प्रधान आचार्य परम पूज्य पाद श्री श्री दादा अतुल चरण कोटि कोटि प्रणाम। आज ऑनलाइन सत्संग रे पौरोहित्य करुथबा मोर पूज्य त्रिपाठी दा सत्संगर पुत पंजाधारी कर्मी मंडली सत्संगी भाई माने और माँ माने विशेष भाव में स्टेशन बाजार रो भाई माने माँ माने जो माने आज सत्संग प्रदान कर जोन रो समस्त सार्विक मंगल परम दयाल पाखे मु प्रार्थना करुछि। तेबे मोर पूर्व श्रद्धेय अंठु भाई
ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ବି ଅନେକ ଦିଗ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଗଲେ। ତେବେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି କଥା ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଉମାକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତେବେ ସେ ତ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଶୁଣି ନଥିଲି କେବେ। ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ସେ ଗାଇଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଜନ ଗାନ କଲେ, କୋରସ ଗାନ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣ। ତେବେ ଆଜି ଯୋଉଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ପରମଦାସ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ କଥାଟି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କହିଥିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ, ମୁଁ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୋଳି ଧରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଅନେକ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉ 4 ଜଣଙ୍କର ଲେଖା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଭାବରେ, ସେଥିରେ ଜଣେ ହେଲେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୋୟାରଦାର। ସେଟା ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି। ଯତୀନ ବୋଷ ତାକୁ ଅନୁବାଦ ବି କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ଘଟଣାଟି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର କଥା। ତାଙ୍କର 6 ବର୍ଷର ଛୁଆଟିଏ, ସେ ଭୀଷଣ ନିମୋନିଆରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେ ରକମର ଔଷଧ ଦିଆଗଲା, କିଛିରେ ତାର ନିରାମ ହେଲା ନାହିଁ। ବଢି ବଢି ରୋଗ ଚାଲିଲା। ଗୋକୁଲ ମଣ୍ଡଳ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଡାକ୍ତର, ସିଏ ବି ଚିକିତ୍ସା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାଟି ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ସେଇ ସମୟରେ 2ଟି ବେମାରୀ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଟାଇଫଏଡ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ନିମୋନିଆ, ଡବଲ ନିମୋନିଆ। ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଭାବେ, ଖବର ପାଇଲେ ସେ ଠାକୁର କୁଷ୍ଟିଆର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ପିଲାଟିର ଅବସ୍ଥା ଏମିତିକା, ଆପଣ ତାକୁ ଦୟାକରି ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ସେ ପିଲାଟି ତ ଚାଲିଯିବ, ତା ପାଇଁ ତମର ଏତେ ଆସକ୍ତି କାହିଁକି? ନା ଠାକୁର ସେ ମୋର ସାନ ପୁଅ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛି, ବହୁତ ପିଲା ମୋର ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଏ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ତାର ଚାଲିଯିବା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମତେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଚାଲିଗଲେ ବି ମୁଁ ହସୁଥିବି, ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବି। ଯଦି ନପାରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମତେ ଏଇ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ତାର ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ ଚାଲିଯିବାର ଥିଲା ତାହା ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ମହାଯଶାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଯିବାର ଅଛି, ତାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଠାକୁର ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଅଟିକୁ ନଜର କରିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି 2 ପାଖରୁ ନିମୋନିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏବଂ ଠାକୁର ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଡାକି ଔଷଧ ଦିଅ। ବହୁତ ଡାକ୍ତର ଡାକିଛି ଠାକୁର, ବହୁତ ଔଷଧ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ସେ ଭଲ ହେଇପାରିବ, ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବ ଯଦି ପିତାମାତାଙ୍କର ମନର ବଳ ଥାଏ, ଶକ୍ତ ଥାଏ, ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ନାମ ଜପ ଯଦି ଚାଲିଥାଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ, ଯଦି ଏତିକି କରିପାର, ହୁଏତ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ଏ ଦୁନିଆରେ। ତୁମ ପୁଅ ବି ବଞ୍ଚି ଯାଇବି ପାରେ। একথা কইতে সে ঠাকুর চালি আসলেন। স্বামী স্ত্রী ପିଲାଟିକୁ ଧରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ନାମ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ, ପରମ ଦାସ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥାର ସହିତ, ଗଭୀର ମନୋବଳ ନେଇ ଏମିତି କରି କରି ନାମ, ଆଖି ତାଙ୍କର ନିଦରେ ଘୁମି ପଡ଼ିଲା। ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଭାବିଲେ ପିଲାଟି ବୋଧେ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ପିଲାଟି ବିଛଣାରେ ଉଠି ବସିଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗୁଛି। ସେ ଚକିତ ହେଲେ, ଡକ୍ଟର ଗୋକୁଲ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେ ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ପ୍ରମାଣ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଏ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପାର ହେଇଯାଇଛି, ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡିଂ ସାଇନ୍ସ, ଏମିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ତାହେଲେ କେବଳ ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି ସେ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ, ଗଭୀର ଆତ୍ମ ପ୍ରତି ଆତ୍ମବଳ, ମନୋବଳ, ତା ସହିତ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ, ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ନାମ ଜପ, ଏ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡେମିକ,
এই ସମୟରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ବାଣୀ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ ଆମର ମନର ଅସମ୍ଭବ ମନର ବଳ ଏବଂ ତା ସହିତ ଥାଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ତାହେଲେ ଏଇ ପାଣ୍ଡେମିକ ରୁ ଏଇ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ହୁଏତ ଅଛି। ତା ସହିତ ତ ଯୋଜନା ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ସଦାଚାର ତ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ପାଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ପରମଦାସ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ତା ଲାଗେ ଯେମିତି ଶାଶ୍ୱତ ଘଟଣା ଶାଶ୍ୱତ ବାଣୀ ପରମଦାସ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସବୁ କାଳ ପାଇଁ ସବୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆସିଥିଲେ ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଆସିଥିଲେ କେତେ ନାହିଁ କେତେ କଣ ଆସିଥିଲେ ସେ ଅକ୍ଷତ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିବି। ବଡ ବଡ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ପଥେର ପାଞ୍ଚାଳୀର ଯିଏ ଲେଖକ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ସେଇ ଉପନ୍ୟାସକୁ ନେଇକି ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ ଯେତେବେଳେ ସିନେମା କରିଦେଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଚହଳ ପଡିଗଲା। ଗୋଟିଏ ପଥପ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଗାଇ ଗାଇ ଗୀତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଲେଖା। ସେଇ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ଯୋଉ ଶୁଣିଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଆସିଥାନ୍ତି ପାବନାକୁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରିଗଲେ ପୁଣି ଆସି ସେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହେଇ ଭାବିଲେ ସେ ଠାକୁର ଠାରୁ ବଡ ସାହିତ୍ୟିକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ଠାକୁର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ମହଲରେ ଚହଳ ପଡିଗଲା। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପନ୍ୟାସିକ। এই ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେତେବେଳେ ଓମର ଖୟାମର ଯିଏ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କାନ୍ତି ଘୋଷ। ପ୍ରଥମ ଅନୁବାଦକ ଓମର ଖୟାମର ସେ ଓମର ଖୟାମର ଅନୁବାଦକ କାନ୍ତି ଘୋଷ ଆସିଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିତରେ ଯାହା ସେ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ସବୁ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକର ବୁଦ୍ଧିର ଗଣ୍ଡିର ବହୁତ ବାହାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକା ଯିଏକି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁତ୍ସାରଟନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ହଁ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କୁତ୍ସା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋର କାନ ଫାଟିଗଲାଣି। ଆପଣ ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେଠି କଣ ଯାଇପାରିବି କେବେ ଭଦ୍ରକ ଯାଆନ୍ତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କୁତ୍ସା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ପତ୍ରିକାରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଏଇ ଯୋଉ ମହିଳା ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅନୁପମା ଦେବୀ ଅନୁରୂପା ଦେବୀ ଆସି ଠାକୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅଭାବ ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଗଭୀର ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରବାସୀ ପତ୍ରିକାରେ ସେ ବାହାର କଲେ ଯଦି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ବଢିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଯୋଉମାନେ କୁତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋରି ଭଳି ଥରେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ସିଏ କିଏ କି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେ ଗଢିଛନ୍ତି ଏବଂ କି ଆଶ୍ରମରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ପରିବେଶ। ଏ ତ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର କଥା ଗଲା ତ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ବର୍ଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତୋଳି ଧରୁଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବିରାଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆସିବାର କଥା ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ କଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଯୋଉ ଭାବନାରେ ଆସିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ସିଭି ରମଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିଭି ରମଣଙ୍କ ପାଖରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲେ ଏବଂ ଠାକୁର କହିଲେ ଆପଣ ଏଇ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଚକିତ ହେଇଗଲେ। ସେ କି ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଟୁ କ୍ୟାଚ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଫ୍ରମ୍ ଦି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ସେ ଭାବିଲେ ଅସମ୍ଭବ ଟୁ କ୍ୟାଚ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଫ୍ରମ୍ ଦି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଇଟ୍ ପସିବଲ୍ ସେଟା ସମ୍ଭବ ଫିଜିକ୍ସରେ। ସେ ଫେରିଗଲେ ଶ୍ରୀ ରମଣଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଥିଲି ପାବନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ପଦରେ ବରଣ କରିଛି ସେ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ସିଭି ରମଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ ଦି ଫ୍ଲେମ୍ସ ଫ୍ଲେମ୍ ଗୁଡିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପ୍ରପର୍ଟିଜ ଉପରେ ତମେ ସେ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ବୋଲି କହୁଛ ନା ହଁ ଏଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ନା କୌଣସି ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ତମେ ପାଇବ ନାହିଁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ତୁମେ ପାଇବ ନାହିଁ କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ପାଇବ ନାହିଁ କାରଣ ୟା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କେବେ ହେଇନାହିଁ। କେତେ ବ୍ୟାପକତା ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚର କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଥିରେ ଜାଣିଛ
ନା ଜାଣି ନାହିଁ, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛି, ଏଇଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ, ସିଭି ରମଣ କହୁଛନ୍ତି ୟାର ବ୍ୟାପକତା, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଏଠି କଣ ସମ୍ଭବ ଏ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ? କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ। ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାରେ ବାଇ ୱିକଲି ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ବାହାରିଛି, ହଙ୍ଗେରୀର ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ has been able to catch electricity from the atmosphere। ସେ ଚକିତ ହେଇଗଲେ। ଯାହାକୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ସିଭି ରମଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିଥିଲି। ଯିଏ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ତ ପାଇବି ପାରିବ ନାହିଁ। ହଙ୍ଗେରୀର ଜଣେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ କଥା ବାହାର କରିଦେଲା ମୋ ଆଗରୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ସେଠାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି? କାହିଁକି ଗଭୀର ଆସ୍ଥାର ସହିତ ଏ କାମ ମୁଁ ନ କଲି? ମନେ ମନେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇଲି। ଏବଂ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଉତ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନହେଲେ ବି ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା ପ୍ରମାଣିତ ହବାକୁ ଅଛି, ଆବିଷ୍କୃତ ହବାକୁ ଅଛି। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥିଲେ ସେ ଠାକୁର। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ, କେତେକ ହୁଏତ କେତେକ ଜାଣିବି ନଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ କଥା ପଢିଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସେ ଘଟଣା ଥିଲା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ, ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ବଡ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଆସର ବସୁଥିଲା ତାଙ୍କରି ଘରେ। ସେଇ ପରିବାରରେ ଆସିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଛାଡ଼ିଦେଇ, ନିଜର ଅଧ୍ୟାପନା ଛାଡ଼ିଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ସେ ମାତୃହରା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ବଡ ଭଉଣୀଙ୍କର କେୟାରରେ, ଯତ୍ନରେ ସେ ବଢିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପା କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆସି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଦେଇକି। ଏବଂ ଯୋଉ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଗଲା, ଯାହାକୁ କି ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ତାଙ୍କ ମନର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇଗଲା, ସେ କଥାଟା ହଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଦ୍ୟାରତ୍ନରେ ଭୂଷିତ, ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ତାଙ୍କର, ସିଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ନେହର ଦୁଲାଳର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣନା କରିଥିଲେ ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନେଇକି, ଜ୍ୟୋତିଷୀଙ୍କୁ ନେଇକି। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଖୁବ ଜ୍ଞାନୀ ହବ ଏ ପିଲା, ଖୁବ ଜ୍ଞାନୀ ହବ, କିନ୍ତୁ 29-30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ ତାର ବୟସ, ତାର ଜୀବନ, ସେତିକି ତାର ଆୟୁଷ, କୌଣସି ମତେ ତାକୁ ବଢାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଏଇ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା। 29-30 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ବୟସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ସେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ। ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ଯଦି ସେ ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା, ଦେହର କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କଲିକତା ନେଇଥାନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। କେତେ ବଡ ବଡ ଡାକ୍ତର ମୋର ଚିହ୍ନା ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସେ କି ଚିକିତ୍ସା ପାଇବ? ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ତାକୁ? ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ବାପା, ତାଙ୍କର ବଡ ଭଉଣୀ ଏଇ ସମୟରେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଟାଇଫଏଡ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଯେ ଆସିଗଲା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିବା ଅସମ୍ଭବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମରେ, ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ୱର ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଦିନେ, 2 ଦିନ, 3 ଦିନ, 4 ଦିନ, 5 ଦିନ ଧରି ଜ୍ୱର କମିବାର ନା ଧରୁନାହିଁ। ମାତା ମନମୋହି ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଅନୁକୂଳ ଚାଲିଯିବରେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁ ଦେଖ ନାଡିର ଗତି କି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଡିର ଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ତିମିତ ହେଇଯାଉଛି। ନାଡିର ଗତି। ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ, ଦେହର ହାତ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମାତା ମନମୋହିନ ଦେବୀ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଘଣ୍ଟାର ଟିକ ଟିକ ଶବ୍ଦ ଭଳି। ନାଡିର ଶବ୍ଦ ଧୀରେ 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 ସ୍ତିମିତ ହେଇକି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଉପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ସେ ନାଡିର ଗତି ପୁଣି ଦ୍ରୁତତର ହବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଂ କରିଷ୍ୟନ୍ତି ଗ୍ରହ ସର୍ବେ ଯଶ କେନ୍ଦ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି। ଯାହାଙ୍କ ମଥା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଏ ଯୁଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଏ ଟାଣି ନେଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ? ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯୋଉ ସ୍ତିମିତ ହୋଇଥିବା ଗତି ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଲେ। ଚାଲିଗଲା କୁଆଡେ ଟାଇଫଏଡ। ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କଲିକତାରେ। ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରୁ। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାବଦରେ, ଏବଂ କାହିଁକି ସେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଛାଡି ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ। ସବୁ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମାଧାନ ସେ ପାଇଗଲେ।
ଏ ସାଧାରଣ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପୁଅ ଆଶ୍ରିତ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଟିକେ ବଢେଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବେଶୀ ରକମର କଥା ନ କହି କେବଳ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ବିୟୋଗର ସମୟ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାର ପୂର୍ବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ, ଚିକିତ୍ସାରେ ନିଜେ ନିଯୁକ୍ତ, ବାପାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ, ପୁଅ ପାଖକୁ, ଯେ ତୁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ଏ ପ୍ରିୟତମ ଶିଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ। ପିତା ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ, ତାଙ୍କର ମନକୁ କଣ ଆସିଲା, ସେ ସେଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦିଦି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ପାବନା। ପାବନା ଚାଲି ଆସିଲେ। ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା? ତାଙ୍କ ନା କାଳୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର। ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା? ନା ପୁଅ ଯାଇଛି ମେଡିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମିଛ କହି କହି ଚାଲିଲେ। କେତେ ଦିନ ମିଛ କହିବେ? କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ନାଡି ଗତି ସ୍ତିମିତ ହେଇଗଲା, ଅଚେତ ହେଇଗଲେ ସିଏ, ଏବଂ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ ଠାକୁର ଯୋଉ ଚିଠିଟି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ଚିଠିଟି ସେ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ପାବନା ହିମାୟତପୁରରେ। ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୁଷମା ଦେବୀ ସେ ଚିଠିଟି ପାଇଲେ, ପଢିଲେ। ଚିଠିଟିରେ ସେ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ସେଠାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଚିଠି ପାଇବା ପରେ। ଯେମିତି ଦଶରଥଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହବ ବୋଲି ଜାଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଚିଠିଟି କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇ ନଥିଲେ। ଚିଠିଟି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପାବନାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ସେ ଠାକୁର ଚିଠିଟି ଲେଖିଥିଲେ? ସେ ଚିଠିଟି ସୁଷମା ଦେବୀ ପରେ ଦେଇଥିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ, ଯୋଉଟା କି ତାର ଚିଠିରେ ସେଇ ଚିଠିଟି ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତାର ଚିଠି ବହି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କେବେ ପଢିଥାନ୍ତି, ସେ ଚିଠିଟି ସେଥିରେ ଥିବ। ଏବଂ ସେ ଚିଠିଟି ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଠାକୁର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ତେବେ କାହିଁକି ସେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଲେ? ମୁଁ ଅନେକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରୀତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି କାହିଁକି ଠାକୁର ଡାକି ନେଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ତାର ପିତାର ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରୁ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶବ ଦାହ କରାଯାଉଥାଏ ପିତାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଏ ଚାରି ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କାଳିଆ ନାଗ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ନାଗ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ମାଟିକୁ ଚୋଟ ମାରୁଥାଏ, ପୁଣି ଚାରିପଟେ ଘୁରି 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 ଆସୁଥାଏ, ପୁଣି ମାଟିକୁ ଚୋଟ ମାରୁଥାଏ। ଶବ ଦାହ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘଟଣା ଘଟି 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 ଚାଲିଲା। ଶବ ଦାହ ପରେ ସେ ସାପଟି ସେଠୁ ଚାଲିଲେ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଠାକୁର ଏ ଚିଠିଟି ଲେଖିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟି ସେ ଠାକୁର ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କିଏ, ଏବଂ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥାର କେତେ ମୂଲ୍ୟ, ତାକୁ ମାନିକି ଚାଲିବା କିଭଳି ଭାବରେ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ସେ କଥାଟି ହଉଛି ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତ ରାୟଙ୍କର କଥା, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଜୀବନୀ ଲେଖକ। ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୟଦାରଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯିଏ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତ ରାୟ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଭାବରେ। ଏବଂ ସେଇ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତ ରାୟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣନା କଲେ ପରମ ଦୟାଳ ଠାକୁର, ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ, ସିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କର ବୟସ 74 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିବେ, ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଥାଏ ଅତି ବେଶୀରେ ଟାଣି ହେଇ 77 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେହି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। 74 ବର୍ଷ ତ ବିତିଗଲା, 77 ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ 3 ମାସ ବାକି। 1968 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପହିଲା, ତାର 3 ମାସ ପରେ ହବ 77 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେବଭୂଷଣ ଅସୁସ୍ଥ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି 1969 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 27 ତାରିଖ ଭୋରରେ ସେ ଠାକୁର ତିରୋଧାନ ହେଇଥିଲା। ସେଇଦିନ ତାର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର ପହିଲା ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସତୀଶ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତ ରାୟ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏ ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଠାକୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ମାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଜୀବନୀ ତ ମୁଁ ଲେଖିଛି,
ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନୀ 3 ଖଣ୍ଡ ମୁଁ ଲେଖିଛି ସେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ କଥା ହିଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଠାକୁର ଛୋଟ ପିଲାଟି ଭଳି ଶିଶୁ ଭଳି ଯେମିତି ଯେମିତି କାକୁତି ମିନତି ହୁଅନ୍ତି କହୁଛି ଅଳି କରନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନା 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 ମୋ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନୀ ଦରକାର। ମୋ ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନୀ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଥିଲେ କାଜଲଦା ବି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ବାବା ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ଆଙ୍କ ଡକ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ କାରଣ ତପବନ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ ସେ ତ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ ବାବା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଏ କଥା ତାଙ୍କ ମଥାରେ ରହିଲା ଏବଂ ସେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କାରଣ ଠାକୁର ଛୋଟ ପିଲାଟି ଭଳି ଅଳି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖିବା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ବିତିଗଲା। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଠାକୁରଙ୍କର ଦେହ ରକ୍ଷା କରିବାର ତିରୋଧାନର ମାତ୍ର 3-4 ଦିନ ବାକି ସେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମାଙ୍କର ଜୀବନୀ ବହି ମୁଁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। 10ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାରିବି। 4ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଫଟୋ କପି ମୁଁ କରିସାରିଛି। କୋଉ କୋଉ ଫଟୋ ସନ୍ନିବେଶିତ ହବ ତା ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବି। ଠାକୁର ଶୁଣିଲେ ହସିଲେ ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ତିରୋଧାନର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ପ୍ରଣାମ କଲା ବେଳେ ସେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ହସି କହୁଛନ୍ତି ଖୁବ ଭଲ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ଏବଂ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଖୁବ ଭଲ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଲେଖିବାରେ ମନ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ପରମ ଦୟାଳ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଯାହା ତାଙ୍କର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ତାହା ସେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମୟ ଏତେ ଅଧିକ ନଥିଲା। ଏଇ ଲେଖାରେ ମନ ଦେଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ତିରୋଧାନ ପରେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ କାନ୍ଦିଲେ। ଯାହା ମୋ ଜୀବନର ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ କଥାଟି ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ଉପହାର ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେ ଡେରିରେ ସେ ମତେ କଥାଟି କହିଲେ। କାହିଁକି ଆଗରୁ ଟିକେ କହିଲେ ନାହିଁ ମତେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଯିବାର 2 ମାସ ଅଛି ତା ଭିତରେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖିଦବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖିବା। ମତେ ଏ ସମୟରେ କାହିଁକି ସେ କହିଲେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ମନସ୍ତାପ କଲେ କିନ୍ତୁ ଲେଖିବାର ମନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ 77 ବର୍ଷ ଆଙ୍କର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା। 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଲେଖି ସାରିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାତା ମନମୋହିନୀ 3 ବର୍ଷ ପରେ 1900 ତାଙ୍କର 80 ବର୍ଷ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତାହା ସେ ଛପେଇଲା ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଠାକୁର କାହିଁକି ମତେ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କର କୋଷ୍ଠୀ ଗଣନା କରି ଠାକୁର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 77 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯିବ ବୋଲି। 3 ମାସ ମାତ୍ର ବାକି ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟାପୃତ ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସେ ବ୍ୟାପୃତ ରଖିଲେ। ଏଇ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା ତାଙ୍କର ସେ ଦେହାନ୍ତ ହବାର ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ 3 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ତାଙ୍କ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇ କେବଳ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ ଲେଖି ଚାଲିଲେ। ଏଇ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଇ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ହିଁ ଆମର ସମ୍ବଳ। ଜୀବନକୁ ମଙ୍ଗଳରେ ଆଣିବା ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା ଆଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତି ଗଭୀର ନିଷ୍ଠା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଦୟାରେ ଆମେ ହୁଏତ ସାମାନ୍ୟତମ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ସେ ତ ଦୟା କରି ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କର୍ମର ଭିତରେ ଦେଇକି ତାଙ୍କ କର୍ମ ସାଧନାର ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ଦୟାରୁ କିଞ୍ଚିତ ହୁଏତ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ପାଇପାରିବୁ। ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୟାରଦାର ସେଦିନ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମନୋବଳ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତା ସହିତ ନାମ ଜପ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଏହି ମଣିଷ ଜୀବନର ଉଦ୍ଧାରର ଏକମାତ୍ର ପଥ। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଭାଇମାନେ ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଦୟଗୁରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତପୋଧନ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପରମ ଦୟାର କଥା କରୁଣାର କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ଜୀବନ ଆମ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ହାତରେ। ସେ ଦୟାକରି ମୁଁ ଜୀବନ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଟିକେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ କାମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ସେତେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଦୟା ଆମ ପ୍ରତି ହବ ଏବଂ ମତେ ନେଇଯିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ମତେ ନେଇଯାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ସବୁବେଳେ ରତ ରହିବି। ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ସବୁ ନେଇକରି ଚାଲିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ
ଭାବରେ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଯଦି ଆମେ ମଜ୍ଜି ରହୁ ତାହେଲେ ସେ ଦୟା କରିକି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ସର୍ବତଃ ଭାବେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ମାନି ଚାଲିବା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଦା ତପୋଧନ ଭାଇ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଯେଭଳି କହନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ତୁଳି ଧରିଲେ, ଯୋଉମାନେ ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ, ତାଙ୍କ କରୁଣାରୁ। ତେଣୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବାବା ଏଦା କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ମାଗିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଇ କଥା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ପାରସ୍ପରିକତା ନେଇ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଯୋକ୍ତା ସଦୟ ଲୋକନାଥ ମହାନ୍ତି ଭାଇ, ସେ ବୟସାଧିକ୍ୟ କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ନ ରହିକରି ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖାପାଖି, ଏବଂ କରମଦାଲ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସେଇ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୟସ୍କ ରୀତିଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଆସେଟ୍, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହବ କାଉଣ୍ଟରରେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ପୁରୀରେ ହଉ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କାଉଣ୍ଟରରେ ଆସି ବସିବେ, ଏବଂ ସେ ବସିଲେ ବହୁତ ଅଧିକ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ସିଏ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ନେଇ ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ, ତାଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ପରମଦାଲ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ। ଆଜି ଷ୍ଟେସନ ବଜାରର ଯୋଉ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସଦୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତିର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ପରମଦାଲ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇଙ୍କର, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ପରମଦାଲଙ୍କ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ। ଯୋଉ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପରମଦାଲ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ପରମଦାଲ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସଦୟ ଅଇଠୁ ଭାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ନେଇକରି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସପରିବାର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି, ଏବଂ ସେ এই ଦିଗରେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୋଳି ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ଚଲେଇବାର ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସଦୟ ତପୋଧନ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସେ ତ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଲୋକ, ବିଜ୍ଞ ଲୋକ। ତେବେ ଯାହା ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା ସବୁ ପରମଦାଲଙ୍କ ପୂର୍ବ କଥା ଆଣି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ତୋଳି ଧରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସପରିବାର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ କାମନା କରେ ପରମଦାଲଙ୍କ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ। ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପରମଦାଲ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତା କାଲି ହଉଛି ଗୁରୁବାର, କାଲି ଗୁରୁବାରରେ ଆମର ବରମୁଣ୍ଡା ଜୋନ୍ର ବରମୁଣ୍ଡା ରେଣ୍ଟାଲ କଲୋନୀ ଜୋନ୍ର ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ଶିଲଙ୍ଗରୁ ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତା ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ କାଲି ଯେମିତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମର ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବେ ସଦୟ କାମଦେବ ପୃଷ୍ଟି ଭାଇ, ଏବଂ ତାପରେ ଧ୍ୱନି ଦେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲୋକନାଥ ମହାନ୍ତି ସହପ୍ରତିନିଧି। ଧ୍ୱନି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ କରିବେ ତାଙ୍କର ଅଡିଓ ଭିଡିଓ। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे,
जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो राधे गोविंद 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 बोले सदा लाखोरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो हरे मन कपट चातुरी बदनी बालू हरि नाम परम ब्रह्म जीवरी मन अधर्म कुकर्म छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे छाड़ो रे मन भवेर आशा अजपना में करो रे राधे गोविंद नाम की बदली नहीं नयन ईश्वरा भासुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो राधे गोविंद 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 बोले सदा भासुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे छाड़ो रे मन कपट चातुरी बदनी बोलो हरि हरि बोल 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 हरि नाम परम ब्रह्म जीवरी मूल अधर्म कुकर्म छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो छाड़ो रे मन भवेर आशा अजपना में करो रे राधा बोल 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 राधा राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधे गोविंद नाम के बदले नयन मेरे सदा भासुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 बोले सदा भासुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଆଗାମୀ 21 ତାରିଖ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର 88ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଉତ୍ସବ ଆମେ ଏଇ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ମେସେଜ ପଠେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଜନ ଲିଡରଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପୈଠ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ ୟା ପରେ ଲୋକନାଥ ଭାଇକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଦେବେ। ଲୋକନାଥ ଭାଇ। ହଁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम शिष्ठा गुरु अंकुरचंद्र जी की परम प्रेम शिष्ठा गुरु अंकुरचंद्र जी की परम प्रेम शिष्ठा गुरु अंकुरचंद्र जी की परमाराध्या जगत जननी सृष्टि बड़मा की परमाराध्या जगत जननी सृष्टि बड़मा की परमाराध्या जगत जननी सृष्टि बड़मा की परम प्रदा की परम पूज्य पाद प्रदा की परम पूज्य पाद बड़दा की और आचार्य देव दादा की आचार्य देव श्री की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तम परम पुरुषोत्तम जी की जय 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 गुरु भाई जय गुरु
ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଦିନ ବେଳା ହବ, ଦିନ 10 ଜୟ ଗୁରୁ।